أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kepada seluruh jemaah yang telah hadir, jemaah salat Aid, agar sekiranya yang datang terlebih dahulu mengisi saf-saf yang di depan yang masih kosong untuk segera diisi, agar memudahkan saudara kita yang belakangan hadir untuk kembali dapat mengisi saf-saf yang belakang setelahnya. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'd. Bapak-bapak, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sepertinya kita sudah mulai rami. Mungkin bisa digeser safnya. Dan bagi bapak-bapak yang berada di depan, mungkin bisa kita rapatkan safnya. Silakan, mungkin bisa sedikit berdiri Pak, berdiri untuk kita ngatur safnya sebentar. Dan yang kosong mungkin bisa ke depan. Ya, kita berdiri sebentar Pak untuk mengatur saf, karena kita alhamdulillah sudah rame bapak-bapak kita yang sudah datang. Ya, silakan diisi. Nih, bagian depan banyak nih yang kosong juga. Mohon maaf ya bapak-bapak, kita supaya saf kita padat. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair. Silakan duduk kembali. Baik, silakan bapak-bapak mungkin yang baru datang bisa mengisi saf yang di belakang, karena juga di depan alhamdulillah sudah kita padatkan. Mungkin bisa digeser ya, bagian sendal-sendal kita taruh di samping. Itu masih sebelah kiri atau sebelah kanan dari kami. Itu masih bisa diisi safnya itu Pak. Ya, sampai ke pelataran. Ya, saf satu ini masih bisa nih, sampai mobil itu masih bisa tuh Pak, insyaallah. Namun bawa ini Pak, apa namanya, sajadah masing-masing. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Masyiral muslimin muslimat, sidang jamaah salat Id yang Allah muliakan. Pagi ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah mudahkan, Allah berikan kenikmatan kepada kita untuk bisa berkumpul di lapangan ini untuk melaksanakan salat Id bersama-sama. Kemudian kita sampaikan salawat dan beserta salam untuk junjungan umat yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah yang Allah muliakan, izinkan kami menyampaikan beberapa pengumuman sebelum kita melaksanakan sholat Id. Yang pertama, yang akan bertindak sebagai khatib dan imam pada kesempatan sholat pagi ini yaitu Ustadz Zulfikar LC Hafizahullah. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Kemudian insyaallah sholat akan kita mulai perkiraan jam 7.15. Kemudian pengumuman berikutnya kami akan menyampaikan khusus untuk pelaksanaan kurban. Insyaallah pemotongan hewan sapi kurban akan dilaksanakan setelah sholat Id. Dimulai dengan pertama untuk pemotongan hewan kurban kambing dan berikutnya diikuti dengan hewan kurban sapi insyaallah. Untuk jumlah hewan kurban yang terkumpul di masjid kita ini, untuk sapi berjumlah 20 ekor, kemudian kambing 12 ekor. Kepada peserta untuk kurban, terutama untuk kurban kambing setelah sholat bisa langsung ke lapangan nanti. Kemudian di sana kita sediakan juga untuk sarapan. Kemudian kami juga menyampaikan terkhusus kepada panitia kurban. Alhamdulillah sudah sampai sejauh ini sudah melaksanakan kepanitiaan tugas dan tanggung jawab yang luar biasa. Beberapa kali survei untuk mendapatkan sapi terbaik ke daerah-daerah petani untuk bisa kita berikan dan sampaikan kepada jamaah. Sehingganya di masjid kita ini menyampaikan sapi dengan 20 ekor sapi, 20 harga, dan alhamdulillah tidak sampai 15 hari terpenuhi, dan ini bagian dari tugas yang luar biasa disampaikan kepada pengurus dan kami menyampaikan jazakumullah khairan. Semoga tugas dan usaha yang dilakukan jadikan Allah, diterima Allah, jadikan pahala hendaknya. Kemudian juga terakhir kami menyampaikan kepada seluruh jemaah, menyampaikan selamat Hari Raya Kurban Idul Adha. Semoga Allah memberikan pahala dan memudahkan kita untuk segala urusan dan melaksanakan ibadah kurban dan sholat Id pada hari ini. Demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita mulai, mohon kiranya untuk dapat kembali kita menyusun saf. Bagi yang tidak mendapat ada sajadah, mungkin bisa dipinjamkan ke sebelah, ke tetangganya jika alasnya tidak ada. Mungkin kawan-kawan atau bapak-bapak yang di ujung ataupun yang di belakang silahkan untuk berbagi sajadah kepada saudara kita. Demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan. Atas perhatian kami sampaikan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا lurus rapatkan shaf. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang tak terhingga. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Seperti yang dikatakan oleh Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sesungguhnya manusia zalim dan kufur terhadap nikmat Allah. Begitu banyak nikmat yang kita dapatkan daripada Allah, namun begitu sering kita melalaikan untuk bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salat beriring salam kita aturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Semoga dengan kita selalu bersalawat dan salam terhadap Rasulullah, kita berharap menjadi salah satu dari umatnya yang akan berbahagia mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Hari ini adalah 10 Zulhijjah, dinamakan dengan Yaumun Nahar, bahkan dinamakan dengan Yaumul Hajjil Akbar. Ini adalah merupakan hari yang paling mulia dan paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'zamal ayyam indallah yaumun nahar. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yaumun nahar, hari penyembelihan, yaitu hari ke-10 daripada bulan Zulhijjah. Dinamakan dengan Yaumul Hajjil Akbar, hari haji akbar. Dikatakan oleh Ibnul Qayyim, li'anna mu'zama a'malil haji takunu fiha. Karena kebanyakan dari amalan-amalan manasik haji itu dilakukan pada hari ini. Kaum muslimin jamaah salat Id rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kalau kita membaca ayat-ayat haji, ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan haji, maka kita akan mendapatkan ayat-ayat Al-Quran tersebut penuh dengan pelajaran-pelajaran yang meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat haji
bukan saja berbicara tentang manasik haji, akan tetapi ayat-ayat tersebut akan mendidik kita, mendidik hati kita, dan menjadikan kita, mengingatkan kita tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita tentang persatuan Islam, dan mengingatkan kita tentang tujuan penciptaan kita hidup di dunia ini. Dan itu semuanya ada di dalam ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan haji. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari ayat haji. Di antara yang pertama adalah tahqiqut tauhid wa ikhlasil ibadati lillahi azza wa jal. Mewujudkan, mempraktekkan tauhid di dalam kehidupan ini, dan mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang haji, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam ayat lain Allah mengatakan, wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin hamid min fajjin amiq. Dan serulah kepada umat manusia untuk melaksanakan haji karena Allah, maka niscaya dia akan datang kepadamu dalam keadaan berjalan kaki atau mengendarai unta yang kurus dari segala penjuru yang sangat jauh. Di dalam ayat ini, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah kalian hanya untuk Allah. Ini menunjukkan tentang keikhlasan di dalam beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat haji yang dilakukan oleh umat Islam itu akan mendidik seorang muslim untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan dan memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat seorang jemaah haji, dia tinggalkan kehidupan dunianya, dia tinggalkan kemewahan kehidupannya, rela untuk dia tinggalkan kemewahannya demi untuk datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka beribadah. Dia tinggalkan kemewahannya, dia tinggalkan jabatannya, dan dia datang menghambakan diri, menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mewujudkan apa? Mewujudkan ubudiyahnya, tunduknya, tauhidnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia ketika datang ke rumah Allah, Baitullahil Haram, dia akan mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami jawab seruanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Kami jawab seruanmu ya Allah, la syarika laka labbaik. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya pujian-pujian, innal hamda wan ni'mah, dan segala nikmat, laka wal mulk, semuanya hanyalah milik Engkau ya Allah, dan begitu juga kekuasaan. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Dan ini adalah pernyataan tauhid kepada Allah yang dilakukan oleh jemaah haji. Dengan datang saja ke Baitullahil Haram, mereka menyatakan tauhidnya kepada Allah dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari ayat-ayat tentang haji adalah al-istijabatu li amrillah, tunduk dan menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyerukan haji kepada umat manusia. Allah katakan kepadanya, wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijala. Umumkanlah, berserulah kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji, niscaya dia akan datang kepadamu dalam keadaan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik, dan dia akan datang dengan mengendarai unta yang kurus dari segala penjuru. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam menyikapi perintah Allah, dia bersegera melaksanakan perintah Allah. Dia serukan haji kepada umat manusia, sehingga seruannya ini disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada segala penjuru dunia. Maka umat manusia datang ke Baitullahil Haram menjawab seruan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita lihat bagaimana umat manusia berlomba-lomba di dalam kebaikan untuk melaksanakan ibadah haji, dan itu semua adalah berkah dari seruan haji yang dilakukan oleh Ibrahim sebagai bentuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalamnya ada pelajaran bagi seorang mukmin. Seorang mukmin yang hakiki,
Seorang mukmin yang sejati ketika mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sikapnya adalah sami'na wa ata'na. Hendaklah yang terucap dari ucapannya adalah sami'na, kami dengar ya Allah, wa ata'na, dan kami taati ya Allah. Ketika seorang mukmin mendengar Allah taala berfirman, wa aqimus shalah, dirikanlah salat oleh kalian wahai orang-orang yang beriman, maka dia akan menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk berbakti kepada Allah, maka dia akan tunduk melaksanakan perintah Allah. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dia agar jangan berbuat maksiat kepada Allah, maka dia akan tunduk terhadap perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari ayat-ayat haji adalah wihdatul ummatil islamiyah, persatuan umat Islam. Kita lihat dalam pelaksanaan ibadah haji, berbondong-bondong umat Islam datang dari segala penjuru sebagai bentuk menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Ibrahim, wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijala. Umumkanlah, serulah umat manusia untuk berhaji, niscaya dia akan datang kepadamu dalam keadaan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus dari segala penjuru. Kita lihat dalam pelaksanaan ibadah haji, jutaan umat Islam dari segala penjuru dunia berkumpul di satu tempat. Mereka tinggalkan kebanggaan mereka. Mereka bagi orang yang kaya dia tinggalkan kekayaannya. Bagi seorang pejabat dia tinggalkan jabatannya. Rela dia tinggalkan dunianya, datang kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di negeri Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya datang memakai pakaian yang sama, melakukan ibadah yang sama. Tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, tidak ada perbedaan antara pejabat dengan rakyat. Semuanya satu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya satu di hadapan Allah, sehingga mereka saling mengenal. Dari situlah terwujudnya ukhuwatul Islam, ukhuwatul iman. Mereka bersatu di atas keimanan, bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diperintahkan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Maka di dalam ibadah haji kita lihat bagaimana seorang mukmin mengetahui keadaan saudaranya di negeri lain melalui haji. Dan para ulama juga memanfaatkan momen ini untuk memberikan pendidikannya, pengajarannya kepada umat Islam, mengingatkan mereka tentang pentingnya bersatu di atas keimanan, sehingga menjadikan mereka ibarat satu tubuh, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, mathalul mu'min fi tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udwan tada'a sairul jasadi bisahri wal huma. Ibarat satu tubuh. Ketika satu tubuh mengeluh sakit, maka anggota tubuh yang lainnya merasakan sakit. Begitulah umat Islam. Tidak ada yang membedakan antara mereka di hadapan Allah kecuali hanya ketakwaan. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ayyuhan nas, inna rabbakum wahid. Wahai umat manusia, sesungguhnya Rabb kalian itu satu, Maha Esa. Wa inna abakum wahid, dan sesungguhnya bapak kalian hanya satu, yaitu Nabi Adam. Wala fadla li arabiyyin wala ajami ala ajami wala li a'jami ala arabi wala li ahmar ala aswad wala li aswad ala ahmar illa bittaqwa. Maka tidak ada yang membedakan antara orang Arab dibandingkan non-Arab, orang yang berkulit merah dibandingkan kulit hitam, atau sebaliknya, kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tanah haram, khususnya di padang Arafah, ketika berkumpul jutaan umat Islam melaksanakan ibadah haji kepada Allah, tidak ada perbedaan antara mereka. Yang membedakan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanyalah ketakwaannya kepada Allah. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita akan melihat persatuan umat Islam. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari pelaksanaan ibadah haji adalah at-taqwa huwal maqsudul a'zam. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah tujuan utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Kita membaca ayat haji, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal yang kalian persiapkan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat lain Allah mengatakan,
la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. La yanalallahu luhumuha, daging-daging hewan sembelihan kalian itu tidaklah sampai kepada Allah. Bukan hanya daging-daging yang sampai kepada Allah. Wala dima'uha, begitu juga bukan darah-darah yang kalian tumpahkan dari sembelihan kalian itu yang sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kalian di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sampai kepada Allah. Dan inilah tujuan dari pelaksanaan ibadah haji, bagaimana kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu diingatkan di dalam ayat Al-Qur'an tentang haji, bahwasanya tujuan utama kita bukanlah al-mawahir, bukanlah yang tampak dari yang zahir saja, akan tetapi tujuan utama dari pelaksanaan ibadah haji adalah ikhlasul ibadah lillah, salahul qulub wa ikhlasun niyat. Bagaimana hati ini menjadi baik dan bagaimana niat-niat itu hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang perintahkan oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang bisa kita petik dari pelaksanaan ibadah haji atau dari ayat-ayat tentang haji adalah at-tahdzir minal iqtirar bid dunya wa tadhakkurul akhirah wa yaumil hasyr. Peringatan agar jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia dan mengingat kehidupan akhirat serta mengingat hari yaumul mahsyar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang haji, ayat-ayat haji. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara umat manusia ada yang berkata rabbana atina, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya, ya Allah berilah kami dari keuntungan dunia, dari nikmat dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, sementara dia tidak mendapatkan bagian dari kehidupan akhirat. Ayat ini memberikan peringatan kepada kita agar jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia, mengingatkan kita tentang bahayanya kehidupan dunia dan mengaitkan hati kita, menggantungkan hati kita hanya dengan kehidupan dunia. Kenapa? Karena dunia ini hanya sementara, cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia. Karena dunia ini hina di hadapan Allah, tidak ada nilainya. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ad-dunya la tusawi indallah janaha ba'udah. Sesungguhnya dunia ini tidak sampai nilainya di hadapan Allah, dalam pandangan Allah seperti satu sayap nyamuk. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan, lau kanatid dunya tusawi indallah janaha ba'udah ma saqal kafira walau syurbata ma'au kama qala sallallahu. Kalau seandainya dunia nilainya sampai senilai satu sayap nyamuk di sisi Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan minum bagi orang-orang kafir walaupun hanya setetes. Dunia tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diingatkan oleh Allah jangan sampai tertipu dengan dunia. Karena hakikat dunia seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Ishaq Al-Ibairi, "Falaisat hadhihi ad-dunya bi syai'in tasu'uka hikbatan wa tasurru waqta." Dunia ini tidak ada apa-apanya, kata beliau. Tasu'uka hikbatan wa tasurru waqta. Dia akan membuat kamu sengsara berkepanjangan walaupun sesaat dia membuat kamu senang. Wa ghayatuha idza fakkarta fiha kafaiika au kahulmika idh halamta. Puncaknya dunia itu adalah kalau kamu memikirkannya, dia itu hanya bagaikan bayangan atau hanya bagaikan mimpi ketika kamu mengimpikannya. Dan hakikat dunia, kata dia, sujinta biha wa anta laha muhibbun fa kaifa tuhibbu ma fihi sujinta. Kamu terpenjara di dunia, namun anehnya kamu malah senang di dalamnya. Fa kaifa tuhibbu ma fihi sujinta. Bagaimana kamu bisa senang menyukai penjaramu? Wa tut'imuka at-ta'ama wa an qaribin satat'amu minka ma fiha ta'imta. Dunia itu memberi kamu makan, namun hati-hati dia juga akan memakan kamu kelak. Satat'amu minka ma fiha ta'imta. Namun dunia juga akan memakan kamu kelak, yaitu ketika meninggal. Kita dikuburkan dan jasad kita akan hancur dimakan oleh bumi. Wa ta'ra illa bithta biha thiyaban wa tuksa in malabisa khala'ta
Dunia itu hakikatnya, kalau kamu memakai pakaiannya, maka kelak kamu akan menjadi orang yang telanjang. Namun sebaliknya, wa tuksa'in malabisa khala'ta, dan kalau kamu tinggalkan pakaian kebanggaan dunia, maka kelak kamu akan tetap mendapatkan pakaian kehormatan daripada Allah. Wa tashhadu kulla yawmin dabna khillin ka'annaka la turadu lima syahidta. Setiap hari kamu melihat orang yang kamu cintai dikuburkan, namun kamu lupa, seolah-olah kamu tidak pernah dituju oleh dan dijadikan target oleh kematian tersebut. Walam tukhlaq li ta'muraha walakin li ta'buraha fajidda lima khuliqta. Kamu tidaklah diciptakan untuk memakmurkan dunia, tidak. Walakin, akan tetapi kamu diciptakan li ta'buraha, hanya untuk melintasinya atau hanya untuk menyeberanginya. Fajidda lima khuliqta. Maka bersungguh-sungguhlah kamu melakukan apa dari tujuan penciptaanmu. Ya, dunia ini, kata Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah kamu hidup di dunia seolah-olah kamu itu sebagai seorang pengelana atau sedang melintas jalan. Kita hidup di dunia ini sementara, akan kita tinggalkan. Bukan ini tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah akhirat. Maka jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia. Maka di dalam ayat haji Allah mengingatkan kita tentang kehidupan dunia. Begitu juga kalau kita membaca ayat haji, Allah menutup ayat haji di antaranya adalah dengan ungkapannya, wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan dikumpulkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amal perbuatan kalian. Ketika membaca ayat ini, orang yang melaksanakan ibadah haji, maka dia akan melihat di saat mereka berkumpul di padang Arafah, berkumpulnya jutaan umat manusia dari segala penjuru dunia dengan pakaian yang sama, dengan ibadah yang sama, amal kegiatan yang sama, maka ini akan mengingatkan dia tentang kehidupan akhirat kelak. Ketika umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk mendapatkan keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah dia akan ingat betapa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan akan dia tinggalkan, dan akan ada masanya mereka akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan selama kehidupan di dunia. Ketika saat itu seseorang akan sibuk dengan urusannya, tidak peduli dengan orang lain. Dia ingat dengan firman Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari kiamat kelak, seseorang akan lari, yafirrul mar'u min akhihi, akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, akan lari dari ayah dan ibunya, wa sahibatihi wa banihi, bahkan akan lari dari istrinya dan dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing memiliki urusan yang menyibukkannya. Seorang haji ketika berkumpul di padang Arafah akan ingat dengan huru-hara pada hari kiamat. Dengan jumlah jutaan mereka di bawah teriknya matahari membuat mereka kesusahan, namun mereka rela untuk menanggung itu semua. Kenapa? Karena mereka berharap diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Karena mereka ingat dengan ayat Allah, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Wahai umat manusia, takutlah kalian, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya kegoncangan yang dahsyat kegoncangan yang terjadi pada hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Sehingga dahsyatnya yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Saking dahsyatnya huru-hara yang terjadi pada hari kiamat, wanita yang menyusui anaknya akan lupa akan anaknya, lupa tentang bayinya. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan wanita yang hamil akan menggugurkan kandungannya, keguguran kandungannya karena dahsyat hari tersebut. Wa taran nasa sukara, dan kamu akan melihat manusia seolah-olah mereka mabuk. Wa ma hum bisukara, mereka itu tidaklah mabuk, walakin adzaballahi syadid. Justru mereka seperti itu karena takut terhadap azab Allah, karena azab Allah sangatlah pedih. Pada hari kiamat huru-hara sangat dahsyat kaum muslimin, dan itu akan membuat kita sibuk dengan diri sendiri.
Maka tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah ketika hidup di dunia. Dan itu direnungkan, dipahami oleh umat manusia ketika mereka melaksanakan ibadah haji. Maka kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an, kalau kita membaca ayat-ayat haji dan merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka akan membuat kita semakin takut kepada Allah, semakin tunduk kepada Allah, dan tidak berani untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di penghujung khutbah ini, khatib mengingatkan kaum muslimat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jagalah kehormatannya, jagalah adabnya, jauhilah perkara ghibah, dan takutlah kepada Allah, berusahalah untuk menjalankan aturan-aturan Allah dan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, seorang muslimah adalah ummun, adalah seorang ibu yang akan mendidik anak-anaknya. Dan dia dikatakan al-ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta sya'ban thayyibal a'raqi. Seorang ibu ibaratnya madrasah, ibaratnya sebuah sekolah. Jika kalian mempersiapkan seorang ibu yang baik, sama artinya kamu sedang mempersiapkan suatu bangsa yang sangat baik budi pekertinya. Maka kalau seorang wanita menjaga kehormatannya, menjaga dirinya, berusaha untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah, muslimah yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan berpengaruh kepada anak keturunannya. Karena seorang anak akan dididik oleh seorang ibu, akan dididik oleh seorang muslimah. Maka ketika kaum muslimahnya umat Islam menjadi orang yang baik, maka umat Islam akan tetap berada di atas kebaikan. Ketika kaum muslimah sudah rusak, maka akan rusaklah tatanan kehidupan umat Islam. Karena fitnah yang terjadi di kaum Bani Israel dimulai dari rusaknya kaum perempuan. Maka kita mengingatkan kaum perempuan untuk bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Dan kita menutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka أعداء الدين وانصر جيوش المجاهدين رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.